بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ارشد شریف شہید دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کا معاملہ اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے کہ اس وقت اب یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کہیں ان کے قتل کے معاملے کو کوئی سیاسی جماعت سیاسی رنگ دے کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر لے۔ ایک یہ خدشہ ہے۔ دوسرا یہ خدشہ ہے کہ کہیں پر ان کا معاملہ سیاست کی نظر نہ ہو جائے۔ ایک اور خدشہ بھی ہے جو کہ آج ان کی والدہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو 3 امپورٹنٹ صفحات پر مشتمل جو خط پیش کیا، اس کے اندر جو نام انہوں نے دیے، ان ناموں کے آنے کے بعد کیا ان کی والدہ کو کچھ معلومات تھی، اس معلومات کی بنیاد کے اوپر یہ نام دیے گئے ہیں، یا پھر ان کی والدہ کو کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے اور پھر وہ نام دیے گئے ہیں، کیونکہ اس کے اندر سابق آرمی چیف کا نام ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کا، موجودہ ڈی جی ISI کا نام ہے، اور اس کے علاوہ چند ایک اور حاضر سروس افسران ہیں جن کے نام انہوں نے باقاعدہ دیے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ جنم لیتا ہے کہ ان کی والدہ نے یہ جو نام دیے ہیں، کیا وہ کسی معلومات کی روشنی میں انہوں نے یہ نام فراہم کیے ہیں، یا پھر ان کو کوئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ اگر یہ تمام کام ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ارشد شریف کی شہادت میں جو انصاف ملنا چاہیے لاحقین کو، وہ انصاف جو ہے وہ کہیں گم نہ ہو جائے اور کہیں یہ سارا معاملہ سیاست کی نظر نہ ہو جائے۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، اس کی تفصیل مکمل حرف با حرف آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں، اس کا اردو ورژن آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ وہ تمام تصاویر یہ آپ پیرلل میرے ساتھ سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر ارشد شریف شہید کی تمام جو اس وقت کے حالات ہیں، وہ کہاں پر کس طرح سے کون سی گاڑی میں تھے، کون سے کپڑے استعمال کر رہے تھے اور کیا کچھ تھا، وہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر مینشن ہے، وہ تمام تصاویر آپ پیرلل میرے ساتھ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ فیصل واوڈا صاحب ایک بہت بڑے کردار کے طور پر ابھر کر سامنے آئے تھے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا انف از انف، اور پھر انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹی تھی اس کے ساتھ کتنا تعاون کیا، یہ بھی آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم شیئر کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس رپورٹ کے اندر لکھا کیا ہوا ہے کہ ارشد شریف کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا۔ گاڑی چلانے والے خرم کے بیانات تضادات سے بھرپور ہیں۔ کینیا پولیس نے ارشد شریف قتل کی تحقیقات میں کوئی معاونت نہیں کی۔ ارشد شریف کو 20 جون 2022 کو UAE کا ویزا جاری کیا گیا۔ ویزا 18 اگست 2022 تک کے لیے تھا۔ ارشد شریف کینیا گئے تو ان کے ویزے میں 20 دن باقی تھے۔ انہوں نے نئے ویزے کے لیے 12 اکتوبر 2022 کو دوبارہ رجوع کیا۔ ان کی درخواست کو رد کر دیا گیا۔ ارشد شریف کے سینے میں گولی لگی ٹریجیکٹری فائرنگ پیٹرن سے نہیں ملتی۔ ان کو ایک گولی کمر کے اوپر حصے میں لگی، گولی گردن سے تقریباً 6 سے 8 انچ نیچے لگی جو سینے کی جانب سے باہر نکلی۔ اس زخم سے یہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ گولی قریب سے چلائی گئی ہے۔ جس زاویے سے گولی چلی، اس کے نتیجے میں گاڑی کی سیٹ میں بھی سوراخ ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں تھا۔ ارشد شریف نے وقار احمد کے گیسٹ ہاؤس میں 2 ماہ 3 دن قیام کیا۔ وقار احمد کے کینین پولیس اور وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے روابط ہیں۔ 1 درجن کے قریب اہم کردار ارشد شریف سے مستقل رابطے میں تھے۔ یہ کردار پاکستان، دبئی اور کینیا میں مقتول کے ساتھ رابطے میں تھے۔ پاکستان مشن دبئی کے افسران کے بیانات بھی رپورٹ کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ وقار کے مطابق حادثے کے بعد پولیس نے ارشد کا آئی فون، آئی پیڈ، پرس، 2 USBs حوالے کیں۔ انہوں نے آئی فون اور آئی پیڈ نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے افسر کو دے دیا۔ 1 دن بعد پاکستانی ہائی کمیشن نے ایک افسر کو ارشد شریف کی چیزیں لینے کے لیے بھیجا۔ اس نے NIS کے افسر کو کال کر کے بتایا۔ NIS کے افسر نے وقار کو پاکستانی ہائی کمیشن کو کسی بھی چیز کو تحویل میں لینے سے روکا۔ بعد میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر پوسٹ کا بندہ بھیجا گیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن افسروں کو اہم شواہد ملے۔ ہائی کمیشن افسروں کو 2 موبائل فون، 1 کمپیوٹر اور ارشد کی ایک ڈائری ملی تھی۔ ارشد شریف یہ چیزیں کینیا میں رہائش کے دوران استعمال کر رہے تھے۔ وقار احمد سے پہلی 3 ملاقاتیں کافی مددگار ثابت ہوئیں۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے ارشد شریف کی رہائش گاہ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ٹیم کو ان کا پاسپورٹ ملا۔ USBs پاسپورٹ کی کمیشن کو حوالگی کے سوال کا جواب تسلی بخش نہیں۔
वकार अहमद ने पहले CCTV फुटेज देने पर आमादगी जाहिर की, उन्होंने बाद में फुटेज देने से माजरत कर ली। वकार अहमद ने कहा कि फुटेज लोकल अथॉरिटीज़ के हवाले नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि वकील और बीवी ने फुटेज ना देने का मशवरा दिया है। वकार के छोटे भाई खुरम का भी जिक्र है। खुरम का कहना है कि वो खाने के बाद अरशद शरीफ को साथ लेकर निकले। रास्ते में इन्हें सड़क पर पत्थर नजर आए, जिस पर खुरम ने अरशद को बताया कि ये डाकू होंगे। जैसे ही सड़क पर पड़े पत्थरों को पार किया तो इन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। गोलियों की आवाज़ सुनते ही वो वहाँ से भाग गए। खुरम ने महसूस किया कि अरशद को गोली लगी है। ख़ानदान और दोस्तों के मुताबिक अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियाँ दी गईं, ताहम किसने धमकियां दी इस सिलसिले में कोई सबूत नहीं मिल सका। अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में 16 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि कमेटी को सिर्फ 9 मुकदमात की कॉपियां फराहम की गई। मुकदमात की वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया। अरशद शरीफ को दुबई से भी निकलने पर मजबूर किया गया। अरशद शरीफ कत्ल मामले में 4 GSU पुलिस अफसरान को इस्तेमाल किया गया। GSU ट्रेनिंग कैंप को भी इसमें इस्तेमाल किया गया, जबकि कीनिया पुलिस जो कि कहती है कि उसने गलती से जो है वो इनको कत्ल किया, वो कत्ल एक्चुअल जो है वो तजादात से, उनका जो मौक़िफ़ है वो तजादात से भरपूर है। FIR के अंदराज में कानूनी तरीक़ों को पूरा नहीं किया गया। फैसल वाउडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को कोई शवाहिद नहीं दिए, ना ही बयान जमा करवाया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का ज़्यादातर हिस्सा लोगों से किए गए इंटरव्यू पर मुश्तमिल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि कत्ल से पहले अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरशद शरीफ का कत्ल बाकायदा कत्ल है, गलत शनाख्त का मामला नहीं है। ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर लिख दिया गया है। अरशद शरीफ पर तशद्दुद की रिपोर्ट सामने आई, ताहम तशद्दुद के ठोस शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान और कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में तजाद भी है। कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ का नाखून DNA के लिए लिया गया। कीनिया हुकाम ने नहीं बताया कि कितने नाखून बतौर सैंपल लिए। वो जो तीन नाखून उतरने की तस्वीर हैं वो ये बताती हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, जबकि कीनिया की रिपोर्ट ये कहती है कि उन्होंने DNA के लिए जो है वो नाखून लिया। अब वो कितने नाखून लिए ये बात नहीं बताई गई। अच्छा जी, आगे चलें। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अरशद शरीफ पर तशद्दुद के खदशात को तक़वियत मिलती है। पाकिस्तानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के बाएं हाथ की उंगलियों के 4 नाखून नहीं थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केस में कई गैर मुल्की किरदार अहमियत रखते हैं। अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुरम और वकार का किरदार अहम और मज़ीद तहकीक तलब है। दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। ये है वो तमाम हक़ाइक़, ये हैं वो तमाम बातें जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई हैं, और वो तमाम तस्वीर जो इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब मामला यहाँ पर ये है नाज़रीन कि अरशद शरीफ साहब की वालदा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक इनवेलप लेकर गई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने पेश किया, उसके अंदर जो हाजिर सर्विस अफसरान के नाम थे उनमें एक रिटायर्ड आर्मी चीफ के जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम भी उन्होंने लिखा हुआ था। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फर्दर एक नई JIT बनाने की बात की है। अब वो नई JIT बनेगी, वो अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फिर से देगी, तमाम हालात का जायज़ा लेगी। अरशद शरीफ की वालदा जो कि FIR अब करवाना चाहती हैं उन लोगों के ऊपर, उसके बाद फिर हालात जो है वो उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में देखने के बाद जो है वो चीज़ें डिसाइड होंगी। कुछ तज्ज़ियाकार, कुछ अहबाब जो हैं वो ये भी बात कर रहे हैं कि जी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हवाले से जो उस वक्त के जो लोग थे और जो हाजिर फ़ौजी अफसरान थे, उनकी जो व्हाट्सएप कॉल्स हैं जो कीनिया के हुकाम के साथ और कीनिया में मौजूद कुछ लोगों के साथ जो व्हाट्सएप कॉल्स हैं, उनको भी आप जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन लेकर आएँ। तो अब देखते हैं कि मामला जो है वो किस करवट बैठता है, हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन ये एक तयशुदा हकीकत है कि अरशद शरीफ किसी गलत शनाख्त की वजह से इस दुनिया से नहीं गए, बल्कि अरशद शरीफ को एक मुनज़्ज़म अंदाज़ के अंदर जो है वो शहीद किया गया है। इस हवाले से फ़र्दर जो भी कुछ चीज़ें होंगी, अपडेट्स होंगी, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।